तो आज हूँ पवित्र स्नान पूर्णिमा आउ ए स्नान पूर्णिमा जगन्नाथ महाप्रभु तांकर स्नान मंडप पर सुंदर भाव विराजमान करिसेंती स्नान करुछंती पंडा पड़िहाड़ी सेवक मान द्वारा हजार हजार लक्ष लक्ष कोटि कोटि भक्त मान एकाठी जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करुछंती। महाप्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव चतुर्धा मूर्ति रत्न सिंहासन भितर अधिरूढ़ अक्षय तृतीया ठार आरंभ करी आज पर्यंत भगवान को चंदन यात्रा करा जाउथिला। भगवान कर चंदन उत्सव थिला ग्रीष्म प्रवाह जोगु एवं तापरे आजर तिथि ए जो पवित्र स्नान पूर्णिमा तिथि रे भगवान जगन्नाथ स्नान करुछंती। सुना कूरु 108 गरा पानी आसी से पानी रे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जीव अति सुंदर भाव में स्नान करुछंती विभिन्न प्रकार विधि विधान नैतिकता द्वारा। तो अनेक गुड़े शिक्षा सिद्धांत रही जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्नान यात्रा रे, किंतु आम भली अयोग्य अधम जीव माने जो मानकर कौन प्रकार योग्यता नहीं स्वीकृति नहीं सार्थकता नहीं आम माने केमिति महाप्रभु जगन्नाथंकर सेवारे संलग्न हो पारिबा। ए स्नान यात्रा आम माने कौन शिक्षा ग्रहण करिबा ता विषय आम आज यत्किंचित आलोचना करिबा। आज सकाळे मु परम पूज्य भक्ति पुरुषोत्तम स्वामी महाराजंकर जगन्नाथ कथा श्रवण करुथली। से अति सुंदर भाव में कहउचंती कि केई भली भाव में जगन्नाथ प्रकट हेले नीलांचल नीलगिरीवासी जगन्नाथ महाप्रभु केई भली भाव में एठी प्रकट हेले तांकर महिमा विषय वर्णना करुथले महाराज। बहुत दिन तलर घटना अवंती नगर बोली गोटे नगर थिला। से नगर रे से राजधानी रे जने राजा रहुथिले जहांकर नाम होची इंद्रदुम्न महाराज। इंद्रदुम्न महाराज होचन जने वैष्णव विष्णु भक्त परायण एवं प्रतिदिन से भगवान विग्रहंकर सेवा करती विष्णुंकर पूजा अर्चना करती। गोटे विशाल मंदिर से निर्माण करथिले एवं से मंदिर रे भगवान पूजा सेवा करिया पे तांकर बहुत इच्छा थिला। किंतु इंद्रदुम्न महाराज भाबुथिले कली जुगर भगवान को रूप रे आसिछंती मु सेई भगवान को पूजा करिया पई चाहे कहांती से प्रभु कली जुगर कोठी अछंती भगवान मु सेई भगवान को आनी मो मंदिर रे स्थापन करी तांकर सेवा करिया पई इच्छा करे। इंद्रदुम्न महाराज सबले कथा चिंता करथांती। दिन राति अधर इंद्रदुम्न महाराज स्वप्न देखिले गोटे विचित्र प्रकार स्वप्न। से देखिले गोटे विशाल नीलगिरी पहाड़ अच्छी समुद्र कूल रे एवं ता भितर रत्न सिंहासन भितर अधिरूढ़ अछंती तीन दिय बड़ सुंदर विग्रह सॉरी तीन दिय नुह से देखिथिले नीलमाधव रूप को देखिथिले। चतुर्भुज सुंदर श्यामल रूप नीलमाधव। से नीलमाधव को दर्शन कले स्वप्न रे इंद्रदुम्न महाराज। आ इंद्रदुम्न महाराज जने जेहेतु साधु प्रकृतिर लोक थिले धार्मिक राजा थिले सेतिमे तांको दरबार रे सबुबेले साधु संत मानकर भीड़ थाए। से सब साधु संत मान को पचारती कहते अच्छा आपण मैंने एत स्थान भ्रमण कर जगह भी जगह बुलूंट आपण मैंने कौन यही नीलमाधव रूप को केवे देखिछंती कोठी देखिछंती को धाम रे को क्षेत्र रे सबु तीर्थवासी माने मना करती साधु माने मना करते ना एमती विग्रह आम कोठी देखे आपण मैंने पार्टी बंद कले भल हम बहुत डिस्टेंस हो। तापर इंद्रदुम्न महाराज जते साधु संत पर्यटक मान को पचारती किए हेले उत्तर दे पारती नहीं जे ये भाया विग्रह को आम कोठी देखेनु नीलगिरी पहाड़ रे सुंदर विग्रह से जहाँ वर्णना करते कहीं उत्तर दे पारती नहीं। तापर दिनकर घटना मन दुख था इंद्रदुम्न महाराजंकर। से समय जड़े अल्प बयसक पर्यटक आसिक पहुँचले अल्प बयस साधु वेश को धारण कर आसिक कहते हे इंद्रदुम्न महाराज तुम्हें जो ठाकुर कथा कह स्वप्न रे देखा कथा मु से ठाकुर को देखी। ये आश्चर्य कहले तुम्हें देखीच ना हाँ मुझे देखी ना कौटी ना पुरुषोत्तम क्षेत्र बोली गोटे सुंदर क्षेत्र रही समुद्र कूल आउ सेठी अति सुंदर भाव में भगवान विराजमान कर नीलगिरी पहाड़ उपर शंख क्षेत्र नीलांचल क्षेत्र सेठी अछंती। ए कथा शुणिला परे राजांकर मन बहुत आनंदित हो गला एवं से सांगे सांगे घर द्वार त्याग कर बाहर जावाई कहले मु चली जी से नीलांचल क्षेत्र को समुद्र कूल को। यही समय मंत्री परिहाड़ी मैंने कहले देखो महाराज
ଆପଣ ଏମିତି କଲେ ରାଜ୍ୟ ଭାସିଯିବ, ରାଜ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଶ୍ରୟରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଗେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠେଇବା, ସେମାନେ ଯାଇକି ଖୋଜ ଖବର କରନ୍ତୁ, ଯଦି ସତ୍ୟ ହେଇଥିବ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ସେଠି ଥିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯିବା। ତାପରେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲା, ରାଜାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ, ତାଙ୍କର ସାନ ଭାଇ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାପତି। ପଣ୍ଡିତ କହିଲେ ଚିନ୍ତା କରନି ମହାରାଜ, ମୋର ସାନ ଭାଇ ବିଦ୍ୟାପତି, ସେ ବହୁତ ନିପୁଣ, ବୁଦ୍ଧିମାନ, ଦକ୍ଷ, କୁଶଳୀ, ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରେରଣ କରିବା। ଏ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ବିଦ୍ୟାପତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଯାହା ହଉ, ଏତେ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ମୋର, ମୁଁ ଜଗତର ନାଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯାଉଛି। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ଥାନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତାଘାଟକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେ ଆସିଲେ। କେତେ ରାସ୍ତାରେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିଲା, ସବୁକୁ ଆଡ଼େଇକି ସେ ଚାଲିଗଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ତୀବ୍ର ଅଭିଳାଷ। ତାପରେ ବହୁଦିନ ପରେ ସେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାତାବରଣ। ବିଦ୍ୟାପତି ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ଯିଏ ଥିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କର ନୀଳମାଧବଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ, ସେ ବିଶ୍ୱାବସୁ ହେଉଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜରାସବର ବିଶ୍ୱାବସୁ ଭାବରେ ଏ କଳିଯୁଗରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଦ୍ୟାପତି ମିଶୁଛନ୍ତି, ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ନୀଳମାଧବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ନୀଳଗିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ସେ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ କାକ ସେ ସମୟରେ ପଡ଼ୁଛି। ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡର ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ରୂପକୁ ଧାରଣ କରି ସେ ପ୍ରକଟ ହେଉଛି। ବିଦ୍ୟାପତି କହିଲେ, ଆରେ କି ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା, ଗୋଟେ କାକ ସାଧାରଣ ଜୀବ ଏ ରୋହିଣୀ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିକି ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତି ଧାରଣ କଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସ୍ନାନ କରିକି ଭଗବତ ଧାମ ଚାଲିଯିବି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ଭଗବାନ କହିଲେ, ଆରେ ଆରେ ବିଦ୍ୟାପତି କ'ଣ କରୁଛୁ, ଇଏ ତୁମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ପଠା ହେଇଛି, ତମର ଗୋଟେ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ରହିଛି, ତୁମେ କ'ଣ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବିଦ୍ୟାପତି ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲେ, କହିଲେ ନା ବିଦ୍ୟାପତି ତୁମେ ସ୍ନାନ କର ନା, ତୁମେ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ ମାନେ ତୁମର ଉଦ୍ଧାର ହେଇଗଲା, ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଯିଏ ଦର୍ଶନ କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଏବଂ ତାପରେ ବିଦ୍ୟାପତି କିଛି ଦିନ ସେଠି ରହିଲେ, ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କଥା, ରାଜା ପୁନର୍ବାର ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆଉ ସେଠି ନଥିଲେ ନୀଳମାଧବ। ଏଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ହେଲା ରାଜାଙ୍କୁ, ହେ ରାଜା ତୁମେ ମନ ଦୁଃଖ କର ନା, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦାରୁଦିଅ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ପାଖରେ ପୂଜା ପାଇବି। ଏବଂ କିଛି କାଳ ଅନ୍ତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ସୁଭଦ୍ରା ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ଭଗବାନ। ଅନନ୍ତ ମହାରଣା କେଇଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ 7 ଦିନ ଭିତରେ 21 ଦିନର ସମୟ ଦେଇ ସେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ, ଅଧାଗଢ଼ା ବିଗ୍ରହ। ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କହୁଛନ୍ତି ନା ନା, ରାଜା ବୃଦ୍ଧ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଜଣେ ପଶିଛନ୍ତି ଭିତରେ, 21 ଦିନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଖାଇବା ନାହିଁ ପିଇବା ନାହିଁ, ସେ ମରିଯିବେ ଯଦି ଆମର ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ଅଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଠକ୍ ଠକ୍ ଆବାଜ ଶୁଭୁଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଠକ୍ ଠକ୍ ଶୁଭୁନି? ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ଦ୍ୱାରକୁ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ଏବଂ ଦେଖିଲା ଆସକୁ କ'ଣ ଅଛି, ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍କଣ କାଳିଆ ଗୋରା ରୂପ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ହଳଦୀ ମୁଖୀ ଏବଂ ସୁଦର୍ଶନ ଜୀଉ ଚତୁର୍ଦ୍ଧାମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ମହାରାଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ପିଟିକି କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କହିଲେ ଧିକ୍କାର ମୋ ଜୀବନକୁ, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲିନି। ଭଗବାନ ମୋତେ କହିଥିଲେ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିବି, ଇଏ ତ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ତା ଭିତରେ ଆଉ କେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେହି ନଥିଲେ, କୌଣସି କାରିଗର କେହି ନଥିଲେ ତା ଭିତରେ। ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ମହାରାଜ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜକୁ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ କାଠ ମିସ୍ତ୍ରୀ ରୂପରେ, ବଢ଼େଇ ରୂପରେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଧିକ୍କାର କଲେ, ନିଜକୁ କାନ୍ଦିଲେ, ଗଡ଼ିଗଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ ମହାରାଜ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆକାଶବାଣୀ କଲେ, କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଦମ୍ନ, ମୋର ଏଇ ରୂପ ହିଁ ଜଗତରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିବ, ମୋ ଇଚ୍ଛାରେ ସବୁ କିଛି ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଇଚ୍ଛାମୟ ଠାକୁର, ତୁମେ ଏଥିରେ ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଅଧାଗଢ଼ା ରୂପରେ ମୁଁ ଏ ଜଗତରେ ପୂଜା ପାଇବି, ଆଉ ଏ ରୂପର ମହିମା ହେଉଛି ଅନନ୍ତ ଅଶେଷ। এই রূপর মহিমাকে কেহি বুঝিপারে না এই যুগরে। যে বৈষ্ণব সাধু সন্ଥ ভক্তମାନେ ମୋର এই রূপକୁ দেখি প্রেমরে পাগল হয়ে গদগদ হয়ে পুলকিত হয়ে। সেটাই হে ইন্দ্রদম্ন তুমি মন দুঃখ কর না। আউ তাপরে সুন্দর বিগ্রহঙ্কর তৈরি হেলা পরে তাঙ্কর পূজা সেবা বিষয়ে বিভিন্ন প্রকার সব কার্যক্রম রহিলা এবং ভগবান জগন্নাথଙ୍କୁ স্নান করাগলা। ঘিও দধি গুড় মহু পঞ্চামৃত সুন্দর সুন্দর ফল ফুল সম্ভার নেই ভগবান को স্নান আদি করাগলা এবং স্নান আদি করা পরে ভগবান को आसन रत्न सिंहासन अधिरूढ़ कर पूजा पाठ आरंभ है। तो जो दिन स्नान करथिले महाप्रभु से दिनटी हूँ ये देवस्नान पूर्णिमा। आउ से दिन जगन्नाथ महाप्रभु सर्वप्रथमे
ତାଙ୍କର ଜନ୍ମବେଦୀରେ ସ୍ନାନ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଭାବରେ ଏଇ ଦିନକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଅଛୁ। ତାପରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରାଣୀ କହିଥିଲେ କି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆପଣ ମୋର ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ ପରିଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଛାଡ଼ି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଆସନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଦ୍ୱାରକା, ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଭଗବାନ, ଏବଂ ସୁନ୍ଦରାଚଳ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ। এই ପୁରୀ ଧାମରେ ସବୁ ଧାମର ମହିମା ପ୍ରକଟ ଅଛି। ଭକ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହୁଥିଲେ ଯେଉଁ ଚାରି ଧାମ ଆମର ରହିଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, এই ଚାରି ଧାମ ଭିତରୁ এই ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମ ହେଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯେମିତି ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛନ୍ତି ରାମେଶ୍ୱରମ, ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକା ଧାମ, ଏବଂ ଉତ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ବଦ୍ରିନାଥ, ଆଉ ପୂର୍ବରେ ଅଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ନୀଳଗିରି ଧାମ। এই ଚାରି ଧାମ ଭିତରୁ ପୂର୍ବରେ ଯେଉଁ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଧାମ ରହିଛି ନୀଳଗିରି ଧାମ, এই ଧାମକୁ ଭଗବାନ ନିଜ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ এই କ୍ଷେତ୍ରର ନା? ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର। ଭଗବାନ ନିଜ ନାମକୁ ବସେଇଦେଲେ। ଆଉ ସବୁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଭଗବାନ ଦୁଇଟି ରୂପରେ ସେବା ପାଆନ୍ତି। କେଉଁଠି? ପୁରୀ ଧାମରେ। କ'ଣ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନା, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୂପ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ରୂପ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେବାର ଭାବ ରହିଛି, ଭକ୍ତିର ସ୍ତର ରହିଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ରାଜରାଜକୀୟ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଭାବରେ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଔଦାର୍ୟ ଭାବ, ଉଦାର ଭାବ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଆମର ନଦିଆ ନବଦ୍ୱୀପରେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଔଦାର୍ୟ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉଦାର ଦୟାର୍ଥ ହୃଦୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟମାନ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଔଦାର୍ୟ ଭାବ। এই ତିନିଟାକ ଭାବ ପୁରୀ ଧାମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ଭଗବାନ ବସିଛନ୍ତି ରତ୍ନ ସିଂହାସନରେ, ସେଠି ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ରାଜରାଜକୀୟ ଭାବରେ, ଯେମିତି ଦ୍ୱାରକାଧୀଶ ଭାବରେ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସୁନାବେଶ ହୁଅନ୍ତି, କିଲୋ କିଲୋ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧନ୍ତି ଭଗବାନ। ପ୍ରତିଦିନ 56 ଭୋଗ ଖାଆନ୍ତି ଭଗବାନ। କେତେ ପଣ୍ଡା ପରିହାରୀ ସେବକମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାନ୍ତାଣୀ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେମିତି ସେବା ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ କେହି ସେମିତି ସେବା ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେଠି ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ମହା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ସିଏ, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବରେ ସେବା ପାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ନୀଳାଞ୍ଚଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବୃନ୍ଦାବନ ଧାମ, ସେଠି ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠି ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ, ରାଜରାଜକୀୟ ଭାବ ନାହିଁ। ସେଠି ସୁନ୍ଦରାଚଳରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବନର କୃଷ୍ଣ ବନି ଯାଉଛନ୍ତି। ବାଙ୍କ ଚୁଳିଆ ମୟୂର ପୁଚ୍ଛା କଦମ୍ବ ମୂଳିଆ ଜାମୁ ଡାଳିଆ ବେଶକୁ ସେ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ରାଜରାଜକୀୟ ଭାବରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳରେ ଥିଲେ ବା ସିଂହଦ୍ୱାର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ବସିଥିଲେ, ସେଇ ଭଗବାନ ସୁନ୍ଦରାଚଳରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ, ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାବନା ରହୁନି, ପ୍ରେମ ଭାବରେ ଗଦଗଦ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଠି ଥିଲା ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଭାବ, ଏଠି ହେଲା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଭାବ। ଏ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଏ ଦୁଇଟାକ ଭାବନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତୃତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ଔଦାର୍ୟ ଭାବ, ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭାବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ, ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ, ଗମ୍ଭୀରା ମନ୍ଦିରର ସମୁଦ୍ର କୂଳ ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଔଦାର୍ୟ ଧାମ ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଟା ହେଉଛି ଲୀଳାସ୍ଥଳୀ। ମହାପ୍ରଭୁ ଗମ୍ଭୀରାରେ ରହନ୍ତି, ସିଦ୍ଧ ବକୁଳରେ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କର ଜପ ପାଖକୁ ବେଳେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁଠି ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ଅଛନ୍ତି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ, ଯେଉଁଠି ଗଦାଧର ପଣ୍ଡିତ ଗୋପୀନାଥଙ୍କର ସେବା କରୁଥାନ୍ତି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ସେଠି ଯାଇକି ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନେ ପୁରୀ ଧାମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ ସିଦ୍ଧ ବକୁଳ, ତୋଟା ଗୋପୀନାଥ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରା, ସର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୃହ, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ଔଦାର୍ୟ ଧାମ, ସେ ଉଦାର ଧାମ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ, এই ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ ଧାମ ହେଉଛି ଚାରି ଧାମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧାମ। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭାବ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦୁଇଟି ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ,
जे राधा विरह विदुरा राधाराणी को हृदय चिंता करुछन्ति सर्वदा। आ चैतन्य महाप्रभु होचन्ति कृष्ण विरह विदुरा भगवान कृष्ण को सबले चिंता करुछन्ति। सेथिबाई एठी पूर्ण हो जाइछन्ति भगवान नीलांचल क्षेत्र में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। कोठी राधांक विरह कृष्ण रोदन करुछन्ति कोठी कृष्ण विरह राधा रोदन करुछन्ति। द्वारका राधा नाहंती कृष्ण अछन्ति वृंदावन रे राधा अछन्ति कृष्ण नाहंती किंतु श्रीक्षेत्र पुरी धाम रे भगवान कृष्ण मध्य अछन्ति जगन्नाथ रूप रे एवं राधाराणी रूप रे चैतन्य महाप्रभु अछन्ति। ये हूँ सबुठारु गहन तत्व से श्रीक्षेत्र पुरी धाम जो महिमा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण जो भाव समस्त प्रकार भाव ये परिप्रकाश होउछि। से कली जुगरे जो माने श्रीक्षेत्र धाम को थरे जीवे जगन्नाथ दर्शन करेंगे पुरी धाम रे जो माने निवास करेंगे से माने भवसागर उद्धार पाइबे गौर प्रेमानंदे। तेणु आज बड़ सौभाग्य आज दिन में जगन्नाथ महाप्रभु प्रकट होते ये पुरी धाम रे तांकर शुद्ध भक्त गुंडीचा राणी एवं इंद्रदम्न महाराज को पाथेय करी आसी उपस्थित होते जगत जन को उद्धार करने चका चका आखि विशाल नेत्र बलियार भुज को उठे भगवान चाहती पापी तपी जो मैंने भी पाख जी समस्त को से पवित्र करते आलिंगन मुद्रा। जय जगन्नाथ महाप्रभु की बलदेव सुभद्रा मैया की चक्रराज सुदर्शन महाप्रभु की जगत गुरुशील प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। वर्तमान भोग लगे भगवान को आमे सुंदर भाव में भोग आरती टी 5 मिनट गाइबा तापर समस्त प्रसाद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मृदंग भगवान जगन्नाथ जिते भोग रे बसंती बा जो प्रसाद सेवन करती से समय बड़ा सुंदर भजन रही आपण मैंने जानी समस्ते से भजन को आम गाइबा एवं तापर समस्त महाप्रसाद।